വെൽക്കം മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്. പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു പോയിന്റിലുള്ള ലിമിറ്റിൻ്റെ നോൺ എക്സിസ്റ്റൻസ് യൂസിങ് ഡൈവേർജൻസ് ക്രൈറ്റീരിയയുടെ ചില എക്സാമ്പിൾസും ആ കൺസെപ്റ്റുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ യു വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് വൺ പെർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിൾ which is an important example to our study. Example is limit x tends to 0 sin 1 by x does not exist. Limit x tends to 0 sin 1 by x exist ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയണം. Here we use sequential criteria. We have to find a sequence xn which converges to 0 such that f of xn does not converges to a particular value. അപ്പോൾ f of xn does not converges to a particular value എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം if you are finding two sequence xn and yn both converging to 0 where f of xn converges to some L1 and f of yn converges to some L2 and L1 not equal to L2, we can say that f of xn does not converge. കാരണം ഒരു ഫംഗ്ഷന് ഒരു പോയിന്റിൽ ലിമിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു സീക്വൻസ് എടുത്താലും ആ സീക്വൻസിൻ്റെ ഇമേജ് സീക്വൻസ് യുണീക്ക് പോയിന്റിലേക്കാണ് കൺവേർജ് ചെയ്യേണ്ടത്. ലിമിറ്റ് ഇല്ല എന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ if you are able to find two sequences xn and yn, both of them converges to 0 and its image sequences converges to two different numbers, then we can clearly say that the function does not have a limit at c. That's our idea. നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. We can find a sequence, a class of sequence such that whose image sequence does not converges to L. അതിനെ ഈ രൂപത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വാല്യൂസ് സൈനിൻ്റെ ചില വാല്യൂസ് സൈൻ എൻ പൈ ഈസ് ഓൾവേസ് 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സൈൻ എൻ പൈ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സൈൻ 1 by x ഷുഡ് ബി സൈൻ എൻ പൈ ആയിരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കൂ. വിച്ച് മീൻസ് 1 by x ഷുഡ് ബി എൻ പൈ or x should be 1 by n pi. This is the first sequence. Consider xn is equal to 1 by n pi. As n tends to infinity, 1 by n tends to 0. 1 by n times 1 by pi, which is 1 by n pi, also tends to 0. Now xn converges to 0. f of xn is actually equal to sine of 1 by xn. കാരണം f of x is equal to sine 1 by x ആണ്. That is sine of 1 by n pi, which is sine n pi. Now sine n pi നമുക്കറിയാം എല്ലായ്പ്പോഴും 0 ആണ്. This is actually our L1. We have found a sequence xn which converges to 0, whose image sequence converges to 0. That's the first concept. Now we have another thing is sine 2n pi plus pi by 2. That is sine pi by 2, sine 5 pi by 2, sine 9 pi by 2 ഇവയെല്ലാം 1 ആണ്. sin 1 by x should be equal to 1 ആകണമെങ്കിൽ 1 by x should be equal to 2n pi plus pi by 2, or x should be equal to 1 by 2n pi plus pi by 2. ഇങ്ങനെ എടുത്താലും മതി. So that is our sequence yn.
yn is equal to 1 by 2n pi plus pi by 2. Okay, so now 2n pi plus pi by 2 is greater than 2n pi. So 1 by 2n pi plus pi by 2 is less than 1 by 2n pi. So this is a positive term sequence, or 0 less than yn less than 1 by 2n pi. Now n tends to infinity ആകുമ്പോൾ 1 by n tends to 0. ഇനി അതിനെ 1 by 2 pi കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ലിമിറ്റ് ഡസ് നോട്ട് അഫക്റ്റ്. സോ 1 by 2n pi, അതിനെ 1 by n 1 by 2 pi കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ്, വിച്ച് ഓൾസോ ഗോസ് ടു 0. സോ ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് 0യിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡും 0യിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. സോ ബൈ സ്ക്വീസ് തിയറം we can say that the middle part also goes to 0. That is, yn converges to 0. yn is equal to 1 by 2n pi plus pi by 2. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി, താഴെ n tends to infinity ആകുമ്പോൾ 2n pi tends to 0. 2n pi goes to infinity. 1 by 2n pi plus pi by 2 tends to infinity. So 1 by that part should also go to 0. Okay. Now f of yn. What is f of yn? f of yn is equal to sine 1 by yn by definition. So which is equal to sine 1 by 2n pi plus pi by 2, which is equal to sine 2n pi plus pi by 2. Sine 2n pi plus pi by 2 is always 1. സോ ഇവിടെ y എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു സീക്വൻസ് കിട്ടി, വിച്ച് കൺവേർജസ് ടു 0. അതിൻ്റെ ഇമേജ് സീക്വൻസ് ഗോസ് ടു 1, വിച്ച് ഈസ് L2. സോ വി ഹാവ് ടു സീക്വൻസസ്, xn and yn. Both of them go to 0. We have xn, which is equal to 1 by n pi, which goes to 0, but f of xn go to 0, which is L1. We have another sequence yn, which is equal to 1 by 2n pi plus pi by 2, which goes to 0, but f of yn goes to 1, which is L2. L1 not equal to L2 ആണ്. സോ ഒരു ഫംഗ്ഷന് ഒരു പോയിന്റിൽ ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു സീക്വൻസിൻ്റെയും ഇമേജ് സീക്വൻസ് സെയിം പോയിന്റിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ 0യിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന 2 സീക്വൻസുകൾ എടുത്തു. ആ സീക്വൻസുകളുടെ ഇമേജ് സീക്വൻസുകളുടെ ലിമിറ്റ് സെയിം അല്ല. സോ ക്ലിയർലി using the same fact that f of xn converge ചെയ്യണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ xn converges to 0 ആകുന്ന എല്ലാ കേസിലും f of xn converge ചെയ്യണമെന്നില്ല. f of xn converge ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാ f of xnകളുടെയും ലിമിറ്റ് എന്തായിരിക്കണം? സെയിം ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ 2 സീക്വൻസ് കിട്ടി, ആ 2 സീക്വൻസിനും 2 ലിമിറ്റ് ഉള്ള രീതിയിൽ we got a sequence. So clearly we can say that this limit does not exist. That is, limit x tends to 0, sine 1 by x does not exist. Okay, idana, this is one way of doing this. Okay, we can do another way as well. നമുക്കറിയാം Zn is equal to നമ്മൾ n pi പ്ലസ് pi by 2 എന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇസ് ആൻസർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 pi പ്ലസ് pi by 2. ആ സീക്വൻസ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ n is equal to 0 ആകുമ്പോൾ pi by 2, അടുത്തത് 3 pi by 2, അടുത്തത് 5 pi by 2, അടുത്തത് 7 pi by 2, അടുത്തത് 9 pi by 2, എക്സെട്ര. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സൈൻ്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് Zn, ദിസ് ഈസ് എ വാല്യൂ. ഇതിൻ്റെ കേസിൽ സൈൻ ഓഫ് Zn
is equal to sine of n pi plus pi by 2. This is another way. എന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആകാം -1 ആകാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇറ്റ്സ് ആൻസർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1 റേസ് ടു n + 1 ആണ്. ആദ്യം n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആകുമ്പോൾ n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 തൊട്ടെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 തൊട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ -1 റേസ് ടു n. ദാറ്റ്സ് ദ ഐഡിയ. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂസിൽ 1 ആണ്, സെക്കൻഡ് വാല്യൂവിൽ -1 ആണ്, തേർഡ് വാല്യൂവിൽ 1 ആണ്, ഫോർത്ത് വാല്യൂവിൽ -1 ആണ്. n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 തൊട്ടിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, 1, 2, 3 എക്സെട്ര. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സം kn എന്നൊരു പുതിയ സീക്വൻസ് എടുക്കുന്നു. 1/n pi plus pi by 2 ഇങ്ങനൊരു സീക്വൻസ് എടുക്കുന്നു. നമ്മളൊരു ജനറൽ ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. നൗ n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ 1/n pi ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി, 1/n pi ടെൻസ് ടു 0. സോ ദിസ് ഗോസ് ടു 0. അല്ലെങ്കിൽ n pi plus pi by 2 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ n pi, പോസിറ്റീവ് ആണ്. സോ 1/n pi plus pi by 2 ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1/n pi. ദിസ് ഗോസ് ടു 0. This is positive. So by squeeze theorem this goes to 0. Now f of kn is equal to sine of 1/kn, which is sine of 1/n pi plus pi by 2, which is equal to sine of n pi plus pi by 2, which is actually equal to -1 raised to n. നമുക്കറിയാം -1 റേസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സീക്വൻസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ വി ഗോട്ട് എ സീക്വൻസ് kn which converges to 0 such that f of kn does not converge. So which means that limit x tends to 0, sin 1/x does not exist. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഐഡിയ. നമുക്കിങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാം. ഇത് രണ്ട് രീതിയിലും പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വി ഹാവ് another മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡൈവേർജൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ ആസ് വെൽ. നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പോയിൻ്റ് ലിമിറ്റ് ഇല്ല എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആ പോയിൻ്റിനെ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സീക്വൻസുകളുടെ ഇമേജ് സീക്വൻസുകൾ രണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ദെൻ യൂസിങ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ക്ലിയർലി സേ ദാറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ലിമിറ്റ്. That's another way of proving this. ഇത് നമ്മൾ ഡൈവേർജൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ്. ആൻഡ് നൗ another thing is we can do the similar problem. We can actually ask limit x tends to 0 cos 1/x does not exist. I think you can easily do it. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, കോസിൻ്റെ വാല്യൂ 1ഉം -1ഉം കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ സീക്വൻസുകൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലായിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ട സീക്വൻസുകൾ. ആ സീക്വൻസുകൾ 0ലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഇമേജ് സീക്വൻസുകൾ രണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഈസി ടാസ്ക്. മറ്റേതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ്. ദിസ് ഈസ് ആൻ അസൈൻമെൻറ്റ് ഫോർ യു. Okay, so I hope you understood. Thank you.